साहिब जीओ। गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पदवंद। रामदास अर्जन गुरु वर श्री हर गोविंद। हरि राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद। दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को वंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु तिहि प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु साहिब जीओ दोहरा अपनो आप दिखाए कर। जे पहुँचे टिग शाह करयो सुनावन कितक को। हो तो सो लश्कर माह अपनो आप दिखाए कर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संत जी, मेरी पीढ़ी दे मालक छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी, जिन्हां दा इतिहास आप अमृत वेले दे दीवान दियां हाजरियां भरदियां होयां गुरबाणी स्वरूप सतगुरु साहिब जी दर्शन दीदार करदे हुए कीर्तन तो उपरंत संगत रूप में जुड़ के सुनते हाँ। अज भी अकाल पुरख अंतरजामी वाहिगुरु दी अपार बख्शिश रहमत सदका अमृत वेले दा दीवान सज रहा है। चबर छतर तक दे मालक प्रतख सतगुरु साहिब जी की प्रकाश सेवा तो उपरंत कुछ समा गुरबाणी का जाप होया है, कीर्तन होया है। कल भी आप कीर्तन तो बाद जंग युद्ध का प्रसंग सुनिया सी। जिस तरह काबुल का सूबा जिहड़ा लला बेग शाहजहां दा प्रेरिया होया दो घोड़ियां नूं लैण वास्ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं गिरफ्तार करके तथा मार के लेके जाण लई घल्लिया गया सी। जिहदे विच सारे ही शिकस्त खा गए ने, सारे ही मार खा गए ने, कोई भी नहीं बच सकिया है। सिर्फ हसन खां दूत जो पहला सतगुरु दे घर दा दल दा भेत लैण आया सी, ड्यूटी करन आया सी,
ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਜੰਗ 100 ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਹੋਰ ਬਚੇ, ਬਾਕੀ 34,900 ਦਾ ਇਹ ਜੰਗ ਜਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਏ, ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੈਰੀ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮਰ ਖਪ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਆ ਜਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਪਾਈ ਜਾਣੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਮੁਖੀ ਹਨ, लला बेग है, उसका छोटा भरा कंबर बेग है, पुत्र है कासम बेग, शम्स बेग है, भाणजा कालवी बेग है। उत्ते रख के बहुत मिट्टी पा के उच्चा थड़ा बना दिओ। ते नाल ये भी हिदायत की है भी किसी भी सूरवीर का शस्त्र वस्त नहीं लुकाना है, इधर उधर नहीं करना, लालच नहीं करना है। बाकिया ने तो कुछ कसरिया कुछ नहीं करिया है। ये महाराज का एक कोई इहो जिहा सिख सी, उन्हें जिहड़ा कंबर वेग लला वेग दा छोटा भरा इहदा तेग सी, उहदे मुठ नूं कोई नग नुग जड़े हुए सी, ज्यादा कीमती सी, लालच आया। उसने बाकियां तो बचा करके इधर उधर करके उन्होंने लुका दिता है। किसी नूं कोई नहीं पता चलिया भी ये कृपान इधर उधर कर आया है। गुरु हरगोबिंद साहिब अंतरजामी सी जानदे सन। जदों थड़े से आके बैठे दीवान सज गया है, फिर उस सिख नूं आवाज मारी, कहण लगे भी और जिहड़ा तू शास्त्र कीमती लुकोया है वो लिया के इत्थे वही इत्थे दबा दे। उसने समझिया भी किसी ने मेरी शिकायत कर दी, और साफ साफ ही मुकर गया। कहता जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई शास्त्र वस्त्र इधर उधर किया, एवं कोई कह रहा है। वो झूठ बोलने करके ये तो दो गलतियां, पहला तो हुक्म अजूली है कि क्या सी नहीं ऐसा करना, वो करया है। दूजा सिख बन के हम साड़ी हजूरी भी जी झूठ बोल रहा है, वीर रस विच आ गए। कहते चंगा जिहड़ी तलवार तू लुका के रखी है ना, हुण तेरे कोल विच ही चलदी रहेगी। तेरे घर दे जिया जंत घोड़ में लड़दे भिड़दे रहा करनगे। कवि जी ने अगे उगाही दी भी हुण भी उन्हां दी कुल दे विच लड़ाई पढ़ाई हुंदी रहिंदी है। गुरु हरगोबिंद साहिब दा जो सहजे वचन किया वीर रस विच पूरा हो ही जा रहा है। उस बाद फिर हसन खान ने महाराज अगे बेनती की कि महाराज मैनू की हुक्म है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी प्रसन्न होकर कहण लगे भी हुण तू गुरु नानक साहब जी दे घर दी शरण आ गए हैं, इत्थों तेन भी बड़ा भारी लाभ होएगा, तू भी काबल का सूबा बन जाएगा। वो लला बेग दा ओहदा रुतबा तेनू हासिल हो जाएगा। जिन्ने कोई बचे खुचे है ना घोड़ा सवार सूरवीर नाल लैके लाहौर चलिया जा शाहजहां वाल नूं।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੂਤ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਲਲਾਵੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜੋ ਜੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਜਣਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਲਲਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈ ਫੌਜ ਮਰਵਾਤੀ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਉਹ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਆਪਣੋ ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੂਤ ਹੈ 100 ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹੁੰਚੈ ਹੈ ਢਿੱਗ ਸ਼ਾਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਰਿਓ ਸੁਨਾਵਨ ਕਿਤਕ ਕੋ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤੋ ਸੋ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਲਾਵੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਦਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਨਿਜ ਹਾਇਨ ਉਡੀਕਤ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੈ ਲਾਲਾ ਬੇਗ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਲਲਾ ਬੇਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਰਹਿ ਜੰਗ ਗੁਰ ਕੋ ਗਹਿ ਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਕੜ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਦੋਂ ਲਰਤ ਹੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼। ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਅਸਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਘਨ ਸੰਗ ਤਿਸ ਗਮਨਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਲਾਵੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਤਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋ ਲਾਰ ਧਰਹਿ ਵਿਜੈ ਕੀ ਆਸ। ਹਾਏ ਏਡੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਲੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਸਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸ ਦਿਲ ਬਾਗ ਅਪਰ ਗੁਲ ਬਾਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਗੁਲਬਾਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਿਆਵਹਿ ਗੋ ਬੱਡ ਓਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਲਲਾ ਵੇਗ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਜਬ ਹੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਆਈ। ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਗਿਆ ਨਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਣ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਸਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਗਮਨੇ। ਹਾਂ ਉਂਝ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ
वो चले गए तुरदे गए। नह बिसराम कीन किस थान। लला बेग ते फौज ने किसे थां भी आराम नहीं कीता, सगों दिने रात ही चलदे गए टुरे गए। एक बार एह अर्जी भेजी। एक बारी कहंदे इस तरह दी ओने चिट्ठी लिख के भेजी सी। गुर हवाल नह लिखियो न जान। बाकी गुरु हरगोबिंद साहिब दा हाल चाल नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫੜ ਲੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਕੈ ਮਿਲਿਓ ਇਨਹੋ ਸੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਲਲਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਗਿਆ। ਦੇ ਕਾਰ ਸੁੰਦਰ ਚਪਲ ਕੇ ਕਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਚੰਚਲ ਘੋੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਖੈ ਓਮ ਰਾਵਨ ਕੇ ਢਿਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਮਰਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਹੋ ਜਹਾਂ ਇਮ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਲਾ ਬੇਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ। ਸੁਨਤ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਭਨਿਓ ਤਬ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਹ ਤੇ ਆਇਬ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਪਠਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਆਪ ਕੇ ਅਬ ਮੈਂ ਆਵਤ। ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਿਓ ਬਿਲੋਕਨ ਬੂਝਨ ਠਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਠਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਤਾਹ ਜੰਗਲ ਕੇ ਦਿਸ਼ ਤੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੂਤ ਪਠਾਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਲਾਲਾ ਬੇਗ ਸੰਗੀ ਮੁਝ ਜਾਣ। ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਾਣ ਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਸੁਨਤ ਚੱਲਿਓ ਮੈਂ ਆਏ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੂਤ ਤੋਂ ਪਠਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿਓ ਨਹਿ ਕੋਇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਹੋ ਜਹਾਂ ਸੁਨ ਚਹਿਤ ਭਇਓ ਤਬ। ਹਾਂ ਸਲਾਵਤ ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਾਹ ਸ਼ੀਗਰ ਦੇਹ ਸੁਧ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਲਾਵਤ ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਦੇਵੇ। ਪੌਰ ਬਿਖੈ ਰੋਕਹਿ ਨਹਿ ਕੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੂਤ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ ਕਰੇ। ਸਕਲ ਬਿਰਤੰਤ ਕਹੈ ਜਿਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਨਤ ਅਰਜ ਬੇਗੀ ਤਬ ਤੂਰਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜ ਬੇਗੀ ਸੀ ਅਰਦਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਸਿਓ ਵਹਿਰ ਪਠਿਓ ਨਰ ਜੋਏ। ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਆਦਿਕ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਡੇਰੇ ਥਲ ਗਮਨ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸਮੇਂ
ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਤਹ ਨਵੀਨ ਆਏ ਅਸਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆ ਨਵੇਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਮੁਖ ਤੇ ਤੁਰਤ ਹਕਾਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਦਿਕ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਧਾਏ ਗਮਨਿਓ ਹਾਏ ਚਰ ਕੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਲੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਗਇਓ ਤਿਸ ਥਲ ਬਿਨ ਬਾਰ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਬਿਨਾ ਨੇਰੀ ਤੋਂ। ਉਤਰਿਓ ਹੁਤੋ ਹਸਨ ਖਾਂ ਅਸਤੇ, ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਪਠਾਨ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਤਬ ਹੂੰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਕਰਿਓ ਉਚਾਰ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਲੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਹਿ ਹਕਾਰਤ ਅਬ ਹੀ, ਲੈ ਵੇ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਪਠਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੀਘਰ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਵੇ ਲਗਾਏ, ਤੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਈ, ਢਿਲਮਠ ਨਾ ਕਰੀ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈ। ਸੁਨਤ ਪਹਿਰ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁ ਮੋਲੀ, ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਰ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਗਮਨਿਓ ਸੰਗ ਪੌਰ ਪਰ ਆਏ, ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਖਰੋ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਅਗਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬਤ ਖਾਂ ਉਹ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਾਰ ਸਾਥ ਗਇਓ ਅਗਵਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਲੀ ਮਾਤ ਕਰਤ ਬਹੁ ਬਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਿਓ ਉਹ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨਿਕਟ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤਬ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁ ਬੁੱਧਵੰਤ ਨੀਤ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁੱਧੀਵੰਤ ਅਕਲਵੰਤ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਨਿਸਚਾ ਜਿਸ ਕੈ, ਜਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸੀ। ਹਿਰਦੈ ਕਮਾਵਤ ਸਿਦਕ ਮਹਾਨ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਪਰ। ਵੱਡ ਉਮਰਾਵ ਕਹਿਓ ਜਿਸ ਮਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਸੀਖ ਸੁਜਾਨ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਜਸ ਆਰ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਕਹੈ ਬਾਤ ਸੁਭ ਲੈ ਸਭ ਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਪਿਖ ਕਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੋ ਜਹਾਂ ਤਬ ਬੂਝਨ ਕੀਨ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹ ਕਿਮ ਭਈ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਲਲਾ ਵੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਦੌਨਤ ਰੰਗਮ ਭੀ ਤੁਮ ਲੀਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਘੋੜੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ
ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਮੇਲ ਕਰਿਓ ਕੈ ਲਰਿਓ ਸਮੂਹੇ। ਜਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਥਵਾ ਲੜਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ? ਕਿਸ ਥਲ ਮੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤ ਚੀਨ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ? ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਛੋਰ ਤੇ ਭਾਖ। ਵੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਖ। ਲਾਲਾ ਬੇਗ ਜਿਮ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਲਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਹਸਨ ਖਾਂ ਤਬ ਜੁਗ ਜੋਰੇ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਦੋਂ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੁਮ ਦਏ ਚੜਾਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹੁੰਚਨ ਤੁਰਤ ਤਗੀਦ ਕਰੀ ਬਹੁ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤੱਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਸੋ ਲਖੀ ਰਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਲਾ ਵੇਗ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾ ਆਗਿਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਕੂਚ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਗਮਨਿਓ। ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਹਿ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀਨ ਕਿਸ ਥਾਏ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੁੱਦਤ ਥਕਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵੱਡ ਹੋਵਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਸੀ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਥਕੇਵੇਂ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਿਰਿਓ ਨ ਤਉ ਗਇਓ ਬਹੁਤਾ। ਵੀ ਵੇਖ ਲੋ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਲਾ ਵੇਗ ਸੂ ਟਿੱਕਾ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸੋਬਟ ਸਕਲ ਹੀ ਰਹੇ ਪੁਕਾਰਤ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਗੇ ਕਾਜ ਲਰਨ ਕੋ ਜੰਗ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ। ਹਾਂ ਦਲ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਲ ਤੋਂ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਭੀ ਕਹਿਓ ਬਹੁਤ ਤਿੰਨ ਸੰਗ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲਲਾ ਵੇਗ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਇਮ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂਰਨ ਜਾਹੋ ਸੋ ਲੇਹੋ ਤੁਰੰਗ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਾ ਉਥੋਂ। ਅਰਧ ਰਾਤ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਚੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦਸੀਏ ਚਲਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੁਧ ਲੈ ਗੁਰ ਕੀ ਭਏ ਨਿਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਹੀ ਦਮਾਮਨ ਦੋਹਰੀ ਚੋਬਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 4000 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35000 ਫੌਜਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਏ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਦੀਏ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦਲ ਆਏ। ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਛੂਟਤ ਤੀਰ ਤਪਕ ਅਰ ਤੋਮਰ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬਰਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੌਰ ਮਚਾ। ਮਾਰ ਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੋ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਚਾਇਆ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਭਾਇਓ ਸੀਤ ਅਤ ਐਸੋ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦਸੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਭਾਲਾ ਪਿਆ। ਨਹਿ ਆਗੇ ਹਮ ਦੇਖਿਓ ਕਦਾਏ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਭਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲ੍ਹੈ ਨ ਹਾਥਨ ਉਸਰਤ ਅੰਗਨ।
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਸੁਬਟਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਗਿਰਾਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਫੜੇ ਸੀ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਤਨ ਹਰੀਫ ਰਹਿਓ ਇਹ ਕਾਕਿਤ ਹੂੰ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੈਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਰ ਪਕੜਿਓ ਜਾਏ। ਨਾ ਪਾਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਨ ਰਸ ਰਿਨ ਸੋ ਜੂਰ ਦੀਏ ਭਟ। ਮਨੋ ਪਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਦੇ ਨੂੜਦੇ, ਉਹ ਪਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂੜ ਲਿਆ। ਭੇ ਵਿਆਕੁਲ ਨਹਿ ਬਨਿਓ ਉਪਾਏ। ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀਲਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਗੁਰ ਭਟ ਹੋਤੇ ਅਗਨ ਸੋ ਤਾਪਤ। ਉਧਰਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਸੇਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਰ ਪਰੇ ਆਰ ਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਨਗਾਰੇ ਜੇ ਧੌਂਸੇ ਜੇ ਵਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪੈ ਗਏ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਬਹੁ ਚਮੂ ਖਪਾਈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦਸੀਓ, ਸਿੱਖ ਸੂਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਹੀ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਿਰੇ ਤੁਰੰਗਮ ਭਟ ਸਮੁਦਾਇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਆਪਰ ਏਕ ਬੜ ਅਚਰਜ ਹੋਵਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਬਟਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਰ ਨਿਕਸ ਨਿਆਰੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਭੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਢਿੱਗ ਹੋਏ ਕਾਰ ਗੋਰਿਨ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖ ਆਰ ਕੋ ਆਪਸ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਏ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਨ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਗਏ। ਬਚਬੇ ਹੇਤ ਨਕੀਨ ਸੰਭਾਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਭੋਰ ਹੋਤ ਲਓ ਤੀਨ ਭਾਗ ਦਲ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 35,000 ਦਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਹੀ ਭਏ ਸੰਘਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਚਰੇ ਦਿਵਸ ਉਮਰਾਵ ਜੇ ਪੰਚਹ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਉਮਰਾਵ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਫੇਰ ਜੰਗ ਕੋ ਭਏ ਹੈਰਾਨ। ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਦ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਸਭ ਦਲ ਲੈ ਕਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਦਲ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਰਨ ਹੇਤ ਬਜਵਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਲਲਾ ਵੇਖ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਗਾਰਾ ਵਜਵਾਇਆ। ਉਮੜਿਓ ਹਥਿਆਰਨ ਕੋ ਪਕਰੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰੜੇ ਹਨ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਉਤ ਤੇ ਭਏ ਗੁਰੂ ਸਾਵਧਾ ਗਰੂ ਸਗੁਰੂ ਸਾਵਧਾ। ਉਧਰ ਸੁਣੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਭੀਖਨ ਭਾ ਘਮਸਾਨ ਕਨੇਰੋ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਭਿਆਨਕੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਕਾਲ ਕਾਲ ਘਾਵਨ ਕਰ ਹਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤੇ, ਮਾਰਤੇ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੀ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਮਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ
ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀ ਸੀ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਬਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਨਕ ਜ਼ਖਮ ਗੁਰ ਕੇ ਤਨ ਲਾਗਿਓ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸੇ ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੱਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿ ਮਾਨਿਓ ਤਿਮ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਫੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਬੇਗ ਸੋ ਜੰਗ ਭਰਿਓ ਪੁਨ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸ ਗੁਲ ਬਾਗ ਚਪਲ ਬਲਵਾ। ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਧਰੇ ਤੇ ਮਿਰਤਕ ਭਇਓ ਤਬ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁ ਤਿਆਗੇ ਪ੍ਰਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੱਗੇ, ਫੱਟ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਰਿਸਕਾਰ ਗੁਰ ਤਬ ਲਾਲਾ ਬੇਗ ਕੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਘੋੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਕਰਿਓ ਸੰਘਾਰਨ ਗਹਿ ਤਰਵਾਰ। ਤਲਵਾਰ ਢਾਲ ਫੜੀ, ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਚਤਰ ਸਹੰਸਰ ਗੁਰੂ ਦਲ ਮਹਿਤੇ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ 4000 ਦਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਆਦਸ਼ ਸੈ ਸਭ ਭਏ ਸੰਘਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1200 ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ 34,900 ਮਰ ਗਏ। ਇਮ ਬਿਨ ਨੀਤ ਆਪ ਕੋ ਲਸ਼ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 35,000 ਦਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰਿਓ ਸਰਬ ਹੀ ਲੈ ਕਰ ਹਾਰ। ਆਪ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਮੁਕ ਗਿਆ। ਸੁਪਤ ਭਰੇ ਰਣ ਖੇਤ ਬਿਖੈ ਸਭ। ਦਸੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਬਚੇ ਸੰਗ ਮਮ 100 ਅਸਵਾਰ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਬਚਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੋ ਜਹਾਂ ਸੁਨ ਬਿਸਮੈ ਹੋਇ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਿਖਾਦ ਅਧਿਕ ਉਪਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕਹਿਰ ਗੁਜਰਿਓ ਤਿੰਨ ਸਿਰ ਪਰ। ਲੈ ਆਵੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਹਾਵਤ ਹੋਤੇ ਦਨਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਅਕਲਵੰਗ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤ ਮਹਿ ਚਤੁਰ ਬਖਾਨਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਨਤ ਸਕਲ ਜੰਗ ਕੇ ਦਾਏ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਹਿ ਸਰਿਓ ਨ ਕਰਿਓ ਓਜ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਮਰਿਓ ਤੁਰਤ ਹੀ ਆਰ ਅਗਵਾਏ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੈਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਫਿਰਮੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਹਸਨ ਖਾਂ ਅਬ ਕੇ ਰਣ ਮਹਿ। ਸੰਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਠ ਕਰ ਮਰਿਓ ਕਰਤ ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਹਠ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤ ਆਰ ਦਾਵ ਜੰਗ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਮ ਦਾਮ
ਭੇਡੰਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੈ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਦੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਸਭ ਹੀ ਕਰਨ ਸੰਭਾਰ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬਾੜ ਕਰਨੀ। ਇਤ ਆਦਿਕ ਮਤ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਜੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਮੁਝ ਆਦਿਕ ਬਹੁ ਰਹੇ ਪੁਕਾਰ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ। ਨਹਿ ਜਾਨੀ ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਕਿਸ ਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਬਿਨਾਈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਹਾਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਧਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਨੀ ਕਰਤੀ, ਮਰਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹਾਨੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਆ ਵੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੇਰੋ ਅਧਿਕ ਅਨਾਦਰ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਪੁੰਨ ਕਹਿਬੋ ਸਭ ਨੇ ਤਜ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਹਮਰੇ ਸਗਲ ਸੰਘਾਰੇ। ਫੇਰ ਵਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਮਨਹੁ ਕਿਸੂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਕੀਨ। ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਸਮਹਿ ਸੀਤ ਸਮੂਹ ਲੱਗੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ। ਪਿੰਗਲ ਨੋਇਨ ਕੇ ਸਮਚੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਮਹਿਕਾਰ ਪੁਰ ਸ਼ਾਰਥ ਮਾਰੇ। ਹਾਂ ਉਧਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਲੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਇਮ ਗੋਰ ਫਤਿਹ ਸੁਗਮ ਹੀ ਲੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੁਨਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਤਿਆਰੋ ਲੀ। ਦੇਖ ਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਮਲ ਵੱਡ ਗੁਰ ਘਰ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਿਆਣੇ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਹੋਏ। ਪੀਰਨ ਪੀਰ ਭਏ ਜਗ ਜਾਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋਏ। ਅਰੇ ਸੁਹਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਚੀਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਰ ਗਏ ਉਹ ਹਾਰੇ ਹੈ। ਅਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੈ ਰੋਹ ਚਿਤ ਮਹਿ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਨਹਿ ਮਤ ਮੈਂ ਆਵਹਿ ਕਿਆ ਕੀਨ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਕਲ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਵੱਡੋ ਆਪ ਕੋ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਰ। ਬਾਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਬਾਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਰ ਕੋ ਪਾਏ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਬਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਲਿਓ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਦਿਕ। ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਖਾਨਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੁਟਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਪਠਾਨ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਏ ਸਨ। ਅਬ ਚੱਲ ਤਖਤ ਬਚਨ ਤੇ ਕੀਨ। ਦੇਖ ਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਅਚਲ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਤ ਜਗਤ ਮਹਿ ਜਾਨੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਮਿਲਿਓ ਏ ਮਨਾਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ
ਦੇ ਨਾਲ ਏਵਨਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸੀ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਬਾਰ ਲੀਨ ਰਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਏਵਨਾਬਾਦ, ਉਹ ਜਿਸ ਜੈਸੀ में आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंजलै कावलो ताया जोरी मंगै थान वे लालो। इस तरह ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੂੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਵੀ ਫੌਜ ਲਈ ਆਟਾ ਪੀਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜੇ ਸਨ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਬਾਬ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਬਾਬ ਕਾਹਦਾ ਵਜਾਵਾਂ, ਘੋੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਾਟਾ ਛਕਾਉਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਆਪੇ ਆਊ ਤੁਰਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਛੱਡਤਾ ਰਬਾਬ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਤ ਦੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੈ ਦੋਸ ਨ ਦੇਈ, ਕਰਤਾ ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। इति मार पई कर लाने तय की दर्द न आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे तिन तामर रोष न होई। सकता सिहो मारे पै बग्गै खसमा सा पुरसाई, रतन बिगाड़ मोए कुत्ती मोया सार न काई। इस तरह का शब्द उच्चारण किया है। फिर तंबू विच जिथे टेंट जा लाया सी उत्थे क्वार्टर ते चले गए। महाराज अगे भी चक्की जी रखती है, दाने रखते। महाराज वो पाई तो जाते पर आटा नहीं कोई निकलता है। बाकिया ने भी कहता भी वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, गला पाई जाओ, गला पाई जाओ। चक्कियां आपे कुकन गईयां। वैसे ही कला जा पाई जाते, बुक भर भर के सिटी जाते, आटा कोई नहीं निकलता है। ਇਹ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਾਣਾ ਗੱਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ। कहन लगा जे महाराज मैनू पता हुंदा भी तुहाडे वर्गे फकीर है, फिर मैं इत्थे काहनूं धावा करदा। फिर कहन लगा महाराज गल्लां तां पाई जांदे, आटा किधर जांदा है? कहंदे बई आटा जेड़े ओहदे रब दे हन उन्हां कोल जा रिहा है, ये जालमा कोल थोड़ो होना है, ओहदा ही है, ओहदियां कोल जा रिहा है, गुरु के लंगरां विच जा रहा है। फिर चरनी पैरिया कहंदा महाराज भुल बख्शो, हुक्म करो जो कहांगा करांगा। महाराज कहंदे हुण कर। कहंदा जी पहला सब कुछ कर लिया, हुण तां तिणका तोड़न दी भी मेरे विच ताकत नहीं, डक्का नहीं तोड़ सकदा, जो कहोगे वही करांगा। फिर गुरु महाराज कहंदे भी चंगा, आ जिन्ने बन के नूड़ के लियांदे इन्हां नूं छड़ा, जे इन्हां दा लुटिया घसुटा वो सारा अपनियां तूं कह के वापस करा, उदों बाद फिर तेरे नाल गलबात करांगे। महाराज दे हुक्मां ते इहने फुल चढ़ाया सी, जो कुछ लुटिया पुटिया सी वो सारा वापस कराया। फिर जदों गुरु महाराज जी वो यमुनाबाद फिर सारे नाल लेके आए। इस तरह दी फिर उत्थे बुरा हाल होया पिया। फिर आप जी वो करना रस विच आए, कहाँ सुखेल तबील घोड़ा, कहाँ भेरी सैन आई, कहाँ सो तेग बंदगा डेढ़ इत्थे दिसै नाही,
ਕਰਤਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕਰਨਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪੁੱਛ ਦਰ ਪੁੱਛ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਉਸ ਦਰ ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ-ਵੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਾਸਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਇਓ ਹਮਾਊ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਰ ਜਬ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਊ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤੇ ਬਰ ਕੋ ਲੀਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗੋ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਦਿਕ ਰਾਜ ਕਰਿਓ ਸਭ। ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਮਾਊ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਿਓ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਛੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਊ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰੂ ਬਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਮਾਊ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਮਤਵੰਤ ਵੱਡ ਅਕਬਰ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਕਲਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਤ ਸੇ ਬਰ ਦੀਨ। ਦੇਖ ਲੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚਟੌੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਗੜ ਚਿਤੌੜ ਕੋ ਤੋੜਿਓ ਬਲ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਰ ਕਿ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਅਰਪਨ ਕੀਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਬਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਲੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਗਈ ਛਕਿਆ ਉਹ ਰਹੀ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮ ਸੰਗ। ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੋਰਤ ਹਾਥ ਕਰਤ ਬਹੁ ਆਦਰ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਸਭ ਤੇ ਜਾਣਤ ਰਹਿਓ ਉਤੰਗ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਛਾ ਕਰੀ ਤਰਾਸ ਨਿਸਪਾਵਤ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿਖ ਅਜਮਤ ਨਰਮੀ ਸਭ ਬੰਗ ਸਰਬੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 300 ਤੁਮ ਬਹੁ ਕੀਨ ਬਰੋਧ। ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਬਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲੀਨੋ ਛੀਨਤ ਰੰਗ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਿੰਜ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਹਿ ਰੂਡਬੋ ਤੁਮ ਨੈ ਪਾਇਸ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਰੁਜੀ ਜਾਨ ਕਾਜੀ ਕੋ ਦੀਨ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰ ਮਿਸ ਮੋਲ ਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਲੀਨਸ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਇਓ ਅਰਜ ਸਭ ਲਖੋ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਝਟਪਟ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜ ਹੇਤ ਰਣ ਘਾਲ ਕਨੇਰੋ। ਫੇਰ ਲੋ ਦੇਖ ਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੁਗਲ ਸਖਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਹੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਖਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਜ ਪਿੱਛੇ। ਬੋਹਰ ਜਲੰਧਰ ਕੋ ਵੱਡ ਸੂਬਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਲਰਿਓ ਮ੍ਰਿਤਕੀਨ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬ ਤੋ ਰੰਗ ਕੀ ਕਹਾ ਬਾਤ ਥੀ। ਹੁਣ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸੀ। ਲਸ਼ਕਰ ਰਾਵਰ ਦਿਓ ਪਠਾਏ। ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ 35,000 ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਸੀਤ ਉਪਾਏ ਸਕਲ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਦੇਖ ਲੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਲਾ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਿਓ ਨ ਕੋ ਭਟ ਹਟ ਕਰ ਆਏ। ਦੇਖ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੂਰਵੀਰ ਬਚ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਚਤਰ ਸਹੰਸਰ ਬਾਹਨੀ ਗੁਰ ਸੰਗ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 4,000 ਫੌਜ ਸੀ। ਤੁਮਰੀ ਅਨਗਨ ਦਈ ਖਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ 35,000 ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਪਾਤੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਕੇ ਕਰਹਿ ਸਭ ਜਿਮ। ਇੱਕੋ ਜੇ ਮਾਰਾ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹਸ ਗੁਰ ਲੇਹ ਬਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਮ ਸਮਤਾ 300 ਬਨ ਆਵੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਚੈ ਵਿਚਾਰਤ ਹੋ ਮਨ ਲਾਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਨ ਵੱਡਨ ਕੀ ਰਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਰ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਜੀ, ਹਮਾਊ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਨ ਆਗੈ ਤਿਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਨਿਭਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਿਮ ਹੀ ਤੁਮ ਕੋ ਚਾਹੀਅਤ ਹਜ਼ਰਤ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਝੁਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਬਿਗੜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਵੋਗੇ। ਇਸੀ ਹੇਤ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਜਬ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਮ ਕੋ ਰਾਖਿਓ ਅਟਕਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਲਲਾ ਵੇਗ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਓ। ਤੋਹੇ ਬਡਨ ਜਿਮ ਤੇ ਲੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜ ਕਰਿਓ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਜੰਗ ਤੁਮ ਠਾਨੋ। ਦੇਖ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰੀ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ। ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੇ ਬਾਜ ਕੀ ਕਹਾ ਬਾਤ ਥੀ। ਦੋ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਬਾਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਾਰਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਇਹ। ਤੁਮਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਕ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘੋੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਨਹਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਬੋ ਬਨ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਮਤ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼ਾਹੋ ਜਹਾਂ ਹੋਏ ਤੂਸ਼ਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਧੇ ਵਿਚਾਰਤ ਰਿਸ ਤਜ ਦੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 300 ਲੜ ਕਰ ਫਤਿਹ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਗੇ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਈ ਹਾਰ ਰਣ ਭਾ ਥਲ ਤੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੋਇਆ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ, ਫੇਰ ਬਈ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਕਰ ਸੁਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਅਬ ਨਹਿ ਲਾਰਾਂ ਭਲੀ ਬਿਦ ਚੀਨ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਮਹਿ ਕਰ ਮੁਖ ਊਚੋ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁਖ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਨ ਕੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੂਤ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਬਖਾਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸੁਤ ਜੁਤ ਲਾਲਾ ਬੇਗ ਭਾਕਾਤ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਲਾ ਬੇਗ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਕਾਬਲ ਦਿਸ਼ ਸੂਬਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਬਲ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਠੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਸਾਂਭਹਿ ਜਾਤ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜੋ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਦਾਨ ਸ਼ਵੰਦ ਬਿਲੰਦ ਪਛਾਨਹੁ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅਕਲਵੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਵੋ। ਜੋ ਨਹਿ ਹੋਨ ਦੇਹ ਉਤਪਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਕਾਬਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉਪਦਰਵ ਅਨਰਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਦੇਹੋ ਸਿਰ ਪਾਓ ਸਪੁਰਦ ਕਰਹੋ ਉਤ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਚਿਤ ਤਾਨ ਚਿਤ ਵਿਚਾਰੋ ਬਾਤ। ਯੋਗ ਤੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਫੇਰਿਓ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਕੋ ਪੇਖਤ ਸੁਨਾਏ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੂਤ ਵੱਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਨ ਆਛੀ ਬਹੁ ਬਾਤ ਬਖਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਲਾਬਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੂਤ ਹੈ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਇੱਥੇ। ਦਾਨ ਸ਼ਵੰਦ ਬਿਲੰਦ ਲਖਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਹੁਤਾ ਅਕਲਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੋ ਪਾਓ ਦੇ ਤਿਤ ਕੋ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਸੁਨਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿ ਆਛੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ
सब देकर देहो पठाए। ऐसे हसन खान ना रुतबा दे के ते कहंदे इस तरह सूबा बना के भेज देवो। दोहरा सुनत सलाबत खान तब उस वेले सुन के तदों सलाबत खान ने उचित करी तत्काल। कहंदे ਜਿਹੜੀ ਜੋਗ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ। ਕਾਬਲ ਕੋ ਸੂਬਾ ਭਇਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੈ ਦਲ ਗਇਓ ਵਿਸਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਂ ਬੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਭਇਓ ਦੇਖ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਨ ਭਰੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਮਜ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜੁੜੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿਸਾਲ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਭਇਓ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਪਰੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।